चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक मेहरबानी करनी है भाई, इसनू सरक पैठ भी करना मेरे लाइक करना, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब ओ यार मैनू कहना नहीं आंदा, चलो समझ गए होने, चलो लाइक कर हाँ जी बाबा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़े एक नसीहत सुनाने जी, जेड़ा माँ बाप का फरमा बरदार है ठीक रहेगा, जेड़ा नहीं तो फिर वो खता खाएगा। दो भरा सी, गुरबत दे काफी हद तक उन्होंने समझो निछावर हो चुकी सी, अच्छा छा चुकी सी। वाह भी वाह, एक टाइम दी पग एक दी ना पक्की। और दूसरा भाई ओदा कोई सौखा सी। अच्छा खैर चला उन्हें अपने की करा, मतलब बकरी ठकरी कोई शह सी बेच, मज मूजा कोई शह भी बेच, वो जी बाहर जंगल चला गया। अच्छा बच्चियां ले जेड़ा गरीब सी। अच्छा अपना देच की रस्सी को लकड़ी हर चीज मकसद अपने ना थोड़ा थोड़ा जो भी समान करना खान पीन दा। उत्थे जी चले गए, एक दरख्त के थल्ले बैठे। अच्छा काफी देर तक सोचते रहे। घर वाली कहन लगी को पकाना भी है। उसने कहा जी बिल्कुल पकाना। उत्ते बैठा, उन्हें कहा की पकाना। उत्ते तीलियर बैठा या बटेरी कुछ भी बैठा जानवर। उसने कहा भी कहानी, उन्हें कहा भी की पकाना तुसी, थोड़े तो पहले शै कोई नहीं। अच्छा जानवर के पूछने लगा भी की पकाना। उन्हें कहा भी तुसी की पकाना, थोड़े को तो कोई शै ही नहीं। भुखड़ी बलाइयां बंदा जेड़ा वालदैन तो यानी बाप सी ना बच्चों दा, वो कहन लगा तू बेफिक्र हो जा, असीं तन्नू फड़ के पकाना। वो किवें? उन्हें कहा मुंडिया जा तू इनका लकड़ियां ले गया। अच्छा मुंडा भज पिया जी जाके लकड़ियां लैण वास्ते। दूसरे को कहता मतलब दूसरी होर कोई चीज जो भी, बस इस तरह का दूसरा मुंडा उधर भज गया। तीसरा कहन लगा भी, तीसरे को कहता तू रस्सा ले आइए कोई यारे रास्ते सारे। मैं कहा जी भज भज के गए जी वो काम करन। पानी लिया वाकई यार मन तो फड़ लेंगे सारे, बड़ा सलूक है ना बाप दे ते मां दे, बड़े फरमा बरदार है। वो कहन लगे यार गल है मनु ना फड़ो, मैं थोड़ा दसदा दरख्त थल्ले खजाना, ओ कट के ले लो खाओ पियो मौजा करो, तो जरूरी मनु मारना। कहन लगे ठीक है जे ना लभ्या तो तेरी वारी। उन्हें कहा जी बिल्कुल, उन्हें कहा साढ़े मनु फड़ लेंगे ला। अच्छा खैर जी उन्होंने कई नाल अपना ना खोद खदीया करया, उन्होंने खजाना खजूना जो उत्थे मिलिया वो तो लैके रातों रात ही बंग वाले वापसी घर आ गए। वाह जो घर आए रुपइया दी पंडा। मैं कहा सरकार मेरी बाबे दी मंजी दे चौड़े से बैठे। उन्होंने कहने लगे जा गोश्त लिया, किसी को कहते अनुसार कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, आलो फड़ो रुपये मौजा करो। नवाब बन हाँ, मतलब हर चीज उन्होंने ख्वाहिश पूरी हुई। जो दिल तमन्ना थी ना वो सारी अपनी पूरी, जो गुरबत सी उन्होंने मियां दूर करती अल्लाह पाक ने। भुखा निकल गई। अखीर जी भरा दूसरा सड़न लग गया। उन्हें यार गल की है भी कल गए है तो फटाफट वापसी भी आ गए, मकान पा रहे हैं, कपड़े नवे ले ले, गोश्त खा रहे हैं, मतलब मकई एक मिनट बाबा जी, भुख तो गल याद आ गई मैनू भी। ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਸੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਆ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਨੱਬਾ, ਉੱਥੋਂ 490 ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਸਮਾਨ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਇਆ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਭਤੀਜੇ ਹਾਲ ਠੀਕ ਆ। ਆ ਦੇਖ
ਆ 3 ਟਰੇਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੜੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਤ ਕੱਢਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਪਰਾੜੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੱਢਤੀ ਸਾਰੀ ਬੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੇਰ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਯਾਰ ਭੁੱਖ ਕੱਢਦੀ ਇਹ ਕਰਦਿਆ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਤੇ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਕੋ ਫੂਫਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਖੈਰ ਜੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ ਭਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਸੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਰੁਪਈਏ ਕਿੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਬਟੇਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਪੱਟਿਆ ਤੋਇਆ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਫੂਕ ਫਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਕੋਈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਛੇਤੀ ਚਲੋ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਂਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਇਹ ਬਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੈ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਚਾਮਲੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਜਲਾਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀਰਾ ਜੀ ਅੰਨਾ ਪਾਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਅੰਨਾ ਪਾਟਿਆ ਸੀ ਰੱਜ ਹੈ ਰੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਜ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਦੋ ਰਾਹ ਅਖੀਰ ਜੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਭਾਈ ਸਲੂਕ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨੀ ਫੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਲ ਲਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵਾਹ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਇਵੇਂ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜਾ ਦੇਖਦੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਵਾਪਸੀ ਅਖੀਰ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਖਾ ਨਿਰੀ ਭੁੱਖ ਰੋਜੀ ਰਿਜੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜੀ ਰਿਜੀ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਗੁਰਬਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਗੱਲ ਭਾਈ ਹਾਂ ਉਹ ਮੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੀਰੇ ਸਜਾਦ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਯਾਦ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲੈ ਬਾਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚੱਸ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਚੱਸ ਵੀਰਾ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾਸੀ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਸੀਤਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੀਰ ਸੀ ਆਹੋ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਇਤਨਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਰੱਜ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਸਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਰੈਤ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਣੀ ਛੱਡ ਗਏ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੂਹੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੂਹੇ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਖਾਜ ਖੀਜਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਦਾ ਪੀਰ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਖਾਜ ਖੀਜਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਦੇ ਕੋਈ ਰੋਜੀ ਰਿਜਕ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਣਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਾਬੇ ਖਾਜ ਖਿਜਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਘੁੱਗੀ ਦੇਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਘੁੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਦੋ ਆਪਣਾ ਵਜੂ ਕਰਕੇ ਨਾ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਨਫਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਖਾਜ ਖਿਜਰ ਦੀ ਘੁੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿਆ ਕਰੂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜਾ ਮੌਜਾ ਮਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਐਸਾ ਲੈ ਜਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਬਾਦੀ ਜੀ ਆਈ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਰਾਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਜਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਬਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਈਆ ਘੁੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਘੁੱਗੀ ਦਈਏ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਊਗੀ ਡੇਲੀ ਇਹ। ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਵਜੂ ਕਰਕੇ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਖਾਜ ਕੀ ਜਿੱਦੀ ਘੁੱਗੀ ਦੇ 100 ਰੁਪਇਆ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਲੋਟਾ ਲੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਨਾਬ। ਉਹਦਾ ਵਜੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ 2 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਾਜ ਕੀ ਜਿੱਦੀ ਘੁੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ 100 ਰੁਪਇਆ। ਉਹਨੇ ਟੱਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲੈ ਫੜ 100 ਰੁਪਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਨਾ। ਕਿਆ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਜੀ? ਬਸ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਸੀ। ਕਰਾਮਤ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਘੁੱਗੀ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਉਹਨੇ 2 ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਤੇ ਜਨਾਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨੇ ਫਿਸਕਾਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਫੇਰ ਪਿੱਛਾ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਲੰਗਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਫਿਰ ਘੁੱਗੂ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਘੁੱਗੂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਬਾਤ ਸੁਣ ਲਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘੁੱਗੂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਫਰਾ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਫੜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਦੇਊਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਖਾਜ ਖਿਜਰ ਤੇ ਘੁੱਗੂ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਹੂਗਾ ਲੈ 200 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ ਲੈ 200 ਰੁਪਇਆ। ਹਾਂ ਫੇਰ ਕਹੂਗਾ ਦੇ 200 ਉਹ ਫੇਰ ਦੇ ਰਹੇ 400। ਉਹਨੇ ਦੁਗਣੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕभी ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਖੋਲਣ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹੀ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ। ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖੋਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੁੱਗੀ। ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਗਿਆ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਆ ਘੁੱਗੂ। ਇਹ ਘੁੱਗੂ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਖਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਲ ਤੇ ਦੇਊਗਾ ਬੜਾ ਚਿਰਕਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ। ਤੂੰ 100 ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਵਜੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਜ ਖਿਜਰ ਤੇ ਘੁੱਗੂ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ 200 ਰੁਪਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ 200। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ 400 ਰੁਪਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਖੜ ਜਾ ਬਸ। ਘੁੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਈ ਘੁੱਗੂ ਖੋਲਿਆ। ਉਹ ਬਈ ਮਨ ਆ ਗਿਆ ਘੁੱਗੂ ਖੋਲਿਆ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਘੁੱਗੂ ਤੋਂ ਦੂਰੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਆਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੁੱਗੂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਘੁੱਗੂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਘੁੱਗੂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।